લો શું કહે છે જુઓ. Why do we have so many Hindu gods and goddesses? Surely there is only one. Are we supposed to believe in one or many? દરેક ને દુઃખ જુદી જુદી જાતનું હોય ને, એક જ જાતનું દુઃખ આવ્યું હોય, એક જ જાતનું દુઃખ હોય કે ભાઈ મને આટલું દુઃખ છે તો એક જ જાતનો ગોળ રાખવો પડે, દેવો રાખવો પડે. આ તો જાત જાતના દુઃખ હોય, જાત જાતના દેવો. બરોબર ને? એટલે આ દેવો પોતાની બિલીફ છે, એક જાતની બિલીફથી શાંતિ રહે. શું છે? અને ખોટું નથી, કાઢી નાખવા જેવું નથી. આ સો મેની ગોડેસ સવાલ એ છે કે બધા જુદા જુદા ગોડમાં બિલીવ કરે. યંગ જનરેશન get confused. એમ કે છે કે અત્યારે બધા આપણા હિન્દુ લોકો જુદા જુદા દેવદેવીઓમાં માનતા હોય છે, એટલા બધા હોય છે. તે એ જોઈને આપણા છોકરા અને નાના નાના અત્યારની જે પેઢી છે એ લોકોને ગૂંચવાડો ઉભો થઈ જાય છે. એ કયા સાચા? એ ભગવાન તો એક જ હોવો જોઈએ. તમને ગમે એ સાચા, બીજા બધાને છોડી દેવાના કહી દેવાના. આ બધા છે એમાં તમે કયો પસંદ કરો છો એ તમારા સાચા. જેમ 200 સ્વયંવરમાં 200 રાજા આવ્યા કે 200 પડી ગયા, ગમે એ પણ શું કહે છે? 200 રાજા તેમાં આપણને શું નુકસાન છે? એટલે દેવદેવીઓ જે આપણને ગમે ને તે કરવાના. સમજ ને? તને આ ગમતા હોય આ ગમતા હોય બળવાડે થાય એના કરતા તને જે ગમે એ પછી બીજો શું પ્રશ્ન? સ્વામી તેરી જોડની ગુવાની કે એક જ હોવા જોઈએ ને. આમ તો ભગવાન તો એક જ ગોડ ગોડેસ આટલા બધા એટલે એક જ હોવા જોઈએ. આ લગડીઓ તરીકે જુદું જુદું છે. લગડીઓ ઢગલો કરીએ તો એવું છે. આ પ્રશ્ન બાળકોનો છે તે બાળકોની સ્કૂલમાં ક્રિશ્ચિયાનિટીનું સમજાવવામાં આવે એટલે એ લોકો કે એક જ ગોડ છે અને એને આ બધું ક્રિએટ કર્યું છે. એટલે એને એટલું જ મગજમાં કાઢ્યું કે ભગવાન તો એક જ હોય ને, તો પછી આપણા હિન્દુમાં આટલા બધા કેમ દેવદેવીઓ મૂક્યા છે? એ તો બીજા દુઃખને માટે છે. આ દેવદેવી ગોડ નથી. આ ડિટીઝ છે, ગોડ નથી. શું છે? Lot of difference between God and deities. Yeah, but they what God is different? They don't know. God is in every creature. God is in every creature, whether visible or invisible. Not in creation. This is creation. This is creation. This is creation. This is the definition of God. અને આ તો ડિટેલ છે બધા જાત જાતના દેવો છે ને એ ગોડ એ લોકોને ખબર નથી દાદા. એટલે સમજાવો ને. deities એટલે શું એનું Deities એટલે શું એ એમને સમજાવો. ખબર એટલે નથી. સમજાવો ડિટેલ છે. મને પણ નથી ખબર પડતી તો See, it's a yeah, deities. These are different god and goddesses, Amba Mata and Bahujra Mata and we have plenty of such goddesses and gods. See, we call it God and goddesses, but really they are deities. They are having human body, human form. They are having Dev, we call it Dev. And they are having different body, different place to stay, and they are having different power also, more power than we are having powers. So they are superior than human beings, but
they have to be God, because God is within. Dada said this beautiful and exact correct definition of God, that God is in every creature, whether visible or invisible. That means within you God is there. And right now it is vague. You have to unveil that God. Dada has unveiled that God. And that's why you can see God in each and every creature. So deities are that they are also in bondage. If you have done more punya in human life, if one do the more punya, then he will get in his next life a form of deities. If he is doing more path, then he will go in hell as narka, we call it narka, and there they have to pay their whatever daily they have done there. And deities, they are having good credit, doing good karma. That's why they are having birth as a Devgati, that is deities. Understand? There are 4 gatis after human one. Second is all animal kingdom. Then Narka, that is hell, and heaven. We call heaven, in which all these god and goddesses they stay there. According to their punya, they are getting more and more happiness, all luxuries and everything. But they are also in bondage. They are having bondage of golden, and these others, they are having bad prison, like golden cage, and you are having iron cage. But both of them are in cage. They are not liberated. They are not liberated souls. And within you, God is there, soul is there, that is God. There is no difference between God and soul. The liberated soul is full-fledged God. That's what Dada said. Dada is having that soul which is fully liberated. Okay? Rakesh. For every illness, there has to be one remedy or medicine. Would you kindly tell everyone what it is? Yes, there has to be only one remedy or medicine. Would you kindly tell everyone what it is? Ramban. રામબાણ ઔષધ લાગે બધા દર્દીઓ. પોતાએ પસંદ કરેલો કોઈ મંત્ર હોય કે કોઈ ગુરુ હોય, કોઈ ગમે તેને એમના કહેલામાં રહેવું એ રામબાણો છે, એને બધું પડી જાય. અને દાદા ભગવાન ગમે તે બોલે, અમેરિકન બોલે તો એને મટી જાય. કારણ કે હું દાદા ભગવાન નથી. દાદા ભગવાન જો પોતે હોત તો ના મળે. શું કહે? દાદા ભગવાન જે પ્રગટ થયેલા છે બધા આખા વર્લ્ડના માટે છે. અમેરિકનો બોલે છે ખૂબ જ થઈ જાય. એ ઉપાય છે, એક ઉપાય. બાકી દવાઓ પીવી કરવા. વાસુદેવ એટલે ધર્મથી નારાયણ થાય એ વાસુદેવ કહેવાય. કૃષ્ણ ભગવાન વાસુદેવ કહેવાય. પછી લક્ષ્મણજી વાસુદેવ કહેવાય. એ વાસુદેવ ધર્મથી નારાયણ થયેલા માટે આપણે એમને નમસ્કાર કરીએ છીએ. એ થોડા કાળનો સંપૂર્ણ પરમાત્મા થવાના. નમો શિવાય જે પોતે કલ્યાણ સ્વરૂપ થયેલા છે અને બીજાઓને કલ્યાણ નો માર્ગ બતાડે છે, એ નમઃ શિવાય છે. એનો શ્રીમંત નો અર્થ છે. નાનજી
નાની કોણ નાગરી એ ઊંચી કરે છે? શૈલેષ કોણ છે? Introduce and explain who you are in relation to the work you do. તમે તમારો પરિચય આપો, તમે કોણ છો અને આપ જે કાર્ય કરો છો એના સંબંધમાં. હું જ્ઞાની પુરુષ છું. જ્ઞાની પુરુષ વર્ધી ઓબ્ઝર્વેટરી. જે પૂછવું હજુ થાય બરોબર ને? એ શાના માટે છે? આ જગત નો આ જે અત્યારે પરિસ્થિતિ છે ને, જીવતા નથી આવડતું, દુઃખી થઈને જ જીવે. લોકોએ હૃદયમાં સુખ માન્યું છે. સુખને સમજવું જોઈએ. સુખ શેમાં છે, કેવી રીતે સુખ હોય. One has to understand the happiness. Where is the happiness? How we can achieve happiness? એટલે આપણે તો ભૌતિક સુખો ઊંચા પ્રકારનો ઉત્પન્ન થાય એટલા માટે આ કલ્યાણ યજ્ઞ શરૂ થયેલો છે. જગતનું કલ્યાણ થાય એટલા માટે અત્યારે 60,000 માણસ બાઇબલ ભરી રહ્યું છે. 60,000 માણસ. This is 60,000 people like him are making knowledge like him everywhere. આ જગત આ સ્થિતિમાં રહે એનો અર્થ જ નહીં. આ તો જીવન જ ના કહેવાય. જાનવરો શું કહેવાય? Unhappiness. જાનવરો શું કહેવાય છે? એના માટે અમારે બધું કામ કરવું પડે છે. એના માટે બહાર નીકળવું પડે. બરાબર. ઘરના કપડા પહેરીને આ લોકો પૈસા આપે તેના નહીં. હું પૈસા લેતો નથી. મારી જરૂર નથી. મારી કમાયેલો છું. માણસ કોન્ટ્રાક્ટર હતો. He was a contractor. He doesn't accept anybody's money, and he does all his work with his own finance. He's a learned man, which is to wipe out unhappiness. Self-realized. Self-realized. He knows what it is different. With happiness and what is happiness. Your happiness is material happiness. His happiness will be different. That is what you should ask him. What is his happiness? What is special to him? You should ask him. What is different between your happiness and his happiness? What's the difference? It's like he hasn't got attention for last 26. દાદા કે આપને આપ જે ભોગવો છો તે અને અમે બધા સુખ જે ભોગવીએ છીએ એ બંને સુખમાં શું ફરક છે? અમને બધું ટેન્શન હોય છે ને તમને છતાં 27 વર્ષથી ટેન્શન નથી, તો એનું શું કારણ? અને તમે ભોગવો છે સુખ જ ન હોય તો તમારા પરિસ્થિતિ કલ્પના છે. કલ્પના. So what you think is a happiness is your imagination. તમને મુસ્લિમ ફૂડ ડાયટ મૂકે ને ભોગ્યા હોય તો પણ તમને સુખ નહીં થાય. કારણ કલ્પનાઓ છે. તમે માની નથી કે આ આવા સુખ હોય તો એટલે સુખ બધું હોય તો પણ કલ્પનાથી જ આ બધી કલ્પના જ છે ખાલી. તમને જલેબી ભાવતી હોય તો તમે સુખ આવશે. જલેબી ના ભાવતી હોય તો જલેબી ના ભાવતી સુખ આવે ખરું? જલેબીનું સુખ છે. કોઈ વસ્તુમાં સુખ ના હોય. આત્માનું સુખ
સુખ એમાં નાખીએ પછી ખાઓ. સુખ આત્મામાં જ છે, બીજી કોઈ જગ્યાએ સુખ છે. The hope has happiness from soul, inner soul. That he has achieved. So how did he find it 27 years ago? કે તમને આ સુખ કેવી રીતના પ્રાપ્ત થયું? અમારો દેહાધ્યાસ જતો આ શું નામ તું સાઈલેન્સ જ છે ને એટલે દુઃખ જ થાય. દુઃખ થાય બા આયા જ કરવાનો નિરંતર. મારું નામ અંબાલાલ છે, હું અંબાલાલ નથી. હું જુદો છું આ શરીરથી. આ શરીરમાં 27 ધરતી પાડોશી તરીકે કરું છું. આ શરીરની માલકી પડવું મારે છે નહીં. Soul and his body, નોટ ટાઇટલ. they are still આ બોડીની ટાઇટલ નથી. હતી આ માઇન્ડની નથી અને આ સ્પીચની નથી. કોણ ટાઇટલ વાતો કરે છે? અંબાલાલભાઈ. Yeah, I see what he's saying. That's just his name. That's right. Yeah, right. Good. આ ઉઠીને ઉઠી એટલે આ વાતો કરશે. આ વાત કરે કે ના કરે હું એટલે તો આ $200 નો અંબાલાલથી $300 ના છે. એટલે હું વાત કરતો નથી. આ ઓરિજિનલ ટેપ રેકર્ડ વાત કરે છે. ઓરિજિનલ ટેપ રેકર્ડ ઇઝ સ્પીકિંગ વિથ યુ. એ વક્તા છે, શ્રોતા છું, હું જ્ઞાતા દ્રષ્ટા છું અને વચ્ચે શું બોલી રહ્યા છે એની નોંધ મારી પાસે. સેકન્ડે સેકન્ડ જાગૃત રહું છું. એક સેકન્ડ પણ ઊંઘ્યો નથી અત્યારે. જાગૃતિ ઊંઘ્યો નથી. હા, દેહમાં તો દેહ છે એ તો હંમેશા આંખ વિચારે છે. બરાબર ને? જાગતો છું, ઊંઘો છું અત્યારે. જાગું છું. કોઈ કહે ત્યારે આ લોકો કે પણ જે શાસ્ત્રમાં સમજવા તને કહે ને એ તને એમ જ કે તું ઉઘાડી વાગે ઊંઘું છું. Yeah, he says it's spiritual. એ સમજ્યો દાદા. એ કહે છે કે હું સ્પિરિચ્યુઅલી હું છે તો જાગૃત થયો નથી. So what's his advice to me? એટલે ઉઘાડી વાગે ઊંઘો જાગૃત થઈ જાય. શું છે? હા, હવે એમનો પ્રશ્ન છે કે હવે મારે કેવી રીતના જાગૃત થવું? જાગૃતિ વધારવી જોઈએ. તો એકથી સુધી બોલી જશે. Count from 1 to 20. એકથી 100 સુધી બોલજો. અહીંયા આગળ 1, 2, 3, 4 બોલજો. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 98, 99, 100. બોલી ગયો ને? હવે બોલી ગયો એટલે એકાગ્રતા થઈ. શું થયું? Concentration. You have concentration anyway. એકાગ્રતા. જો તું બીજી જગ્યાએ તારું ધ્યાન હોય તો આ એક ભૂલ પડે ના પડે એટલે એકાગ્રતા થઈ. હવે જાગૃતિ એ શું છે? જાગૃતિ જુદી છે એકાગ્રતા. હવે તું ફરી બોલ. 4 થી 1 સુધી બોલ. 41, Yeah. From 100 to 1. Go back. 100, 99, 98, 97, 96, 95, 94, 93, 92, 91, 90, 89, 88, 87, 86. આ જાગૃતિ વધવાનો આ રસ્તો છે. અમે બધા રસ્તા બતાવી દીધા. જાગૃતિ વધી જાય કે ના વધી જાય? You have to do more concentration.
તને સમજાય ને પેલું બટલું અને તેમને બોલી જાય રૂમમાં ચાલે આમાં રૂમમાં ચાલે ના ચાલે તને સમજાય ને એટલે જાગૃતિ વધે પછી આમ આવો અભ્યાસ કરવાથી જાગૃતિ વધતી જાય કરી સારા અભ્યાસ કેવો અભ્યાસ કરીશ તને ગમે અભ્યાસ એકાગ્રતા આમ કરવી અને જાગૃતિ કરી અમારો રસ્તો સરળ છે વાંકો છે નટુ બીજું કે સરળ છે. આ જ્ઞાની રસ્તા કેવા હોય જ્ઞાની નામાં બુદ્ધિ કળા અને જ્ઞાન કળા બંને હોય શું કહ્યું એ કળા દેખાય ને તો શું થાય નિવેડો આવે બીજો જાગૃતિ રસ્તો થોડો વધારે કરવો છે આટલો બહુ થઈ ગયો બીજાને કરવો એટલે કરજો લાયસન્સ નથી રાખ્યા માનવ મરી જ નથી બહુ બીજાને કરવો જ કરશે કોઈને તમારે કઈ કહેશે સાચું સુખ શું? રમેશજી પૂછે છે સાચું સુખ શું? પછી જતું ના રહે આયા પછી જતું ના રહે હવે જતો રહેતો ને બધા વેચી દો ને Any more questions? સાચું સુખ મેળવવાનો રસ્તો શું? જેની પાસે સાચું સુખ હોય ત્યાં કે એની દુકાને જઈને કેવું કે મને સાચું સુખ જરૂર છે કહી આવે આપણે ક્લોથની દુકાને જઈએ કોઈ બોર્ડ મારે ક્લોથની દુકાન અને ત્યાં જઈ કે પૈસા બે પાઉન્ડ છે તે એમને શાંતિ આપો તો શું કે અકલનીમાં ક્લોથની દુકાન છે એ ક્લોથ આપી જ દે શું કહે જે માલ છે એ આપે છે માટે આપણે શું માલ છે એ જોવું પડે તો આ બેન પૂછે છે કઈ દુકાને જવાનું? આ રસ્તો તને ગમશે ને દેખાડ્યો છે કરીશ કરો ભેગા કરતા એ વચ્ચે આમથી બોલીશ અને આમથી બોલીશ જાગૃતિ દાદા બેન પૂછે છે કે સાચું સુખ મેળવવા કઈ દુકાને જઈએ? મારી પાસે આવજો બીજું દુકાન છે જ નહીં આજ હિન્દુસ્તાનમાં 25,000 માણસો એવા છે જેને તો દાદા નિરંતર રહેતા હોય એક સેકન્ડ પણ નહીં નિરંતર સાથે સાથે એ બહેનો કહે કે દાદાજી કાયમ ના હટે નિરંતર અમારી સાથે રાતે સપનામાં પણ આવે બોલો એ બહેનો દુઃખ હશે ખરું ના દુઃખ અમારા માથે નથી તમારે દુઃખ હોતું છે ભાઈ કહે છે કે આપ જ્ઞાન આપો છો તે શું છે અને શેનું જ્ઞાન આપો છો એ બધાને સમજાવો. શું તારું નામ શું? સતીશ. સતીશ. ખરેખર સતીશ શું? શું શું? તમે કોઈ એમ નામ છે? તમે કહ્યું સતીશ નામ છે. પણ તું છે શું? એ કહી દે કોણ છું? ખબર નથી એ. તો એ જ્ઞાન આપવાનું હું કોણ છું? જે તને ખબર નથી એ જ્ઞાન આપવાનું જરૂર કરી ને
તમારી પાસે મને મોટું મળ્યું એટલે મને ખોટ ના જાય ને. મોટું મળ્યું એને સમજણ પડે. એને બે પ્રશ્ન જાણવા જાણી લીધા. એ તમે આ લોકો સમજણ પાડો. એ કે છે કે આ બધાને સમજણ પાડો કે આત્મ ધ્યાન, રૌદ્ર ધ્યાન એ બધું શું છે, શુક્લ ધ્યાન, ધર્મ ધ્યાન. મને સમજણ પાડી કે બધાને પાડો. બધાને આપતે તે કામનું નથી. એકવાર તે તો ખોલતો તેનો અર્થ એ ખોલતા નથી. અર્થ કોને સમજાવાય કે જે ખોલતો નથી. પછી મોં પાડીએ આ મારા ખેતરમાં દોડી ગયા રેવા એવું છે નહીં. પણ આ તો મનમાં વહેમ એવું પડી જાય. પેલા ટેવ નીકળી ને આદત એ જતા વાર લાગે જરા. એટલે પ્રતિક્રમણ કરવા પડી કરે. આપડે નહીં કરવાનું પ્રતિક્રમણ. આપડે જુદા જ ના થઈ ગયા. પ્રતિક્રમણ દયા કઈ કેમ આપણે પ્રતિક્રમણ કર્યું માટે પ્રતિક્રમણ કરો. આટલો ભેદ જો તમે સમજી જાઓ તો બધું પૂરું થઈ ગયું. થઈ ગયેલું જ છે. તમે સમજાયું? તમે સમજાઈ ગયા? ગ્રેટેસ્ટ પદ ઉપર બેઠા જે મોટા મોટા સંતો ના પાડે, જ્ઞાનીઓ ના પામે એ પદ ઉપર બેઠેલા છે. નિર્વિકલ્પ સમાધિ, નિર્ભીજ સમાધિ. આ નિર્વિકલ્પ નિર્ભીજ, જ્યાં વિકલ્પ પણ ઉત્પન્ન ના થાય. શુદ્ધાત્મા પદમાં આવી ગયા. હવે ડાયાબીના હાથે ભયંકર ખરાબ કામ થાય. જગત આખું વગો હોય ડાયાબીને. તો આપણે શુદ્ધાત્મા છે, બગડેલી બધી. હવે અમે તો જે શુદ્ધાત્મા પદ આપ્યું છે ને બિલકુલ એને કોઈ પણ હાર્મ કરી શકે એવી રીતે આપણે શું કહ્યું. તેથી નામ આપ્યું, શુદ્ધ આપ્યું છે. કારણ શું કે હવે અશુદ્ધ થશે જ નહીં. ગમે તેવું જોખમ આવો આખા જગત થી આખું જગત એને ભગોવે એવો થાય. તો આપણે શુદ્ધાત્મા ભગવો થાય એ તો એનો ભરેલો માલ હોય તે નીકળ્યા વગર કે ભરેલો માલ એટલે શું પાછું મેં જ્ઞાન આપ્યું ત્યારે બધું બંધ કેમ ના થઈ ગયું? ક્રોધ માન માયાનું. આપણે એક તળાવ ભરવું છે, એક તળાવ પાણી એટલે તે મોટા સરોવરમાં ત્યાંથી આવતું હોય તેને 4 ફૂટની પાઇપ 5 ફૂટની પાઇપ આવતી હોય તેમાંથી આયા કરતું હોય 2 દાડાથી. પછી ભરી જાય એટલે આપણે કહીએ કે ફોન કરી બંધ કરી દો. હવે 400 છેટે હોય સરોવર આપણે બંધ કરી દઈએ એટલે એમને ત્યાં બંધ કરી દઈએ. તો આપણે અહીંયા આવે છે એનું શું કારણ?
હા પછી આપડે બૂમ પાડીએ હજુ કેમ આવે છે હજુ કેમ આવતા પેલા કે એમાં તારે સમજવું ના જોઈએ કે ભરેલો પાઇપ માં આવશે હિસાબ ગણિત કરવું હતું ને કે એટલે ભરેલું પાઇપ એ જ્યાં સુધી બચશે પછી બંધ થઈ આ તો સંપૂર્ણ વિજ્ઞાન આપેલું છે વર્લ્ડ માં અજાયબી ક્યારેય પણ ના હોઈ શકે મોટા મોટા સંતો કે જ્ઞાનીઓને ઋષિને મુનિઓને કોઈને ના હોય આ તો કૃષ્ણ ભગવાન ની દશા બેહાડ્યા છે પણ કૃષ્ણ ભગવાન ના આ ઉપાધિઓ નથી ને તમને આ ઉપાધિઓ છે તમે અવરૂપ કરી લાવ્યા હતી અને એમને અવરૂપ ભર નતા લાયા એ છતાં શું ભરી લાયા હતા નારાયણ સ્વરૂપ ભરી લાયા હતા શું લાયા હતા કેમ કલ્યાણ ખરું તમે આ બધો માલ વ્યવહારિક લઈએ પછી એટલો ભેદ છે ગુજરાતમાં એ પોતે સુધાર્થમાં કાકા દીકરા કરેલા એમના કાકા દીકરા જૈનો ના 22 તીર્થંકર નેમિનાથ ભગવાન સગા કાકા દીકરા એ કૃષ્ણ ભગવાન જ્ઞાન આપેલું શુદ્ધાત્મા થયેલા અરે સહાયક સંકેત દ્રષ્ટિએ સહાયક સંકેત આપીશું આપણે એક ચિંતા ના થાય જો અમારી આજ્ઞામાં રહેતો હવે અને એ કૃષ્ણ ભગવાન તીર્થંકર થવાના છે કૃષ્ણ ભગવાન દેવકીજી અને એમના ભાઈ બલરામ બળદેવ આ બળદેવ છે તે મોટા તીર્થંકર આપે તમારો માલ સમજી ગયા ને તમારે હવે આ તમને ખ્યાલ ના રે વાત કરવાની તમારી પાસે દાને આપેલો બધો માલ કેમ ગુંચાવ છું અડચણ તો આયા જ કરે તો માલ ભરેલો છે તે આવે તો પણ તે પણ દાદા નામની આગળ હલકી થઈ જાય શું કહ્યું દાદા ઠેઠ સુધી રક્ષા કરે છે દાદા જે માગો એ આપે એવા છે આ વર્લ્ડ માં જે કોઈ ચીજ માગો એ આપે એવા છે તમામ પ્રકારનું ઐશ્વર્ય લઈને આવેલા છે ઐશ્વર્યમાં કોઈ કમી નથી જ્યાં 50,000 માણસો જ્યાં આગળ દાદા નિરંતર કાયમ હાજર રહે છે સપનામાં રોજ આવે છે ત્યાં કે આપણે જે માગો એ મળે શાકો ખાતો એટલી વાર આ તો એકદમ કે છે કેમ આપડે તો બહુ ટોળું નથી આમ તો ટોળું તો અબજપતિ નું હોય કે ભિખારીઓ નું હોય કોનું ટોળું હોય ટોળું કોનું વધારે હોય અબજપતિ અને ભિખારી નું આ તો અબજપતિ મોટા શ્રીમંત જબરદસ્ત મોટા પદ પામ્યા પદ ક્યાંથી લોકો ભાગ્ય હોય આ પદ જ ભાગમાં ક્યાંથી હોય આ તો કોમન પબ્લિક ઘાસ ખાનારી પબ્લિક જુદી અને રોટલી ખાનારી પબ્લિક જુદી શું કહ્યું એ તો અત્યારે રોટલી ખાય છે પણ આવતા બહુ ઘાસ છે એ તમને ના દેખાય બધું દેખીએ કે આ ઘાસ દ્વારા ચાલ્યા કર્તવ્ય કયા ને અને અમે તો હૃદય ના કર્તવ્ય જાણીએ બહાર ના કર્તવ્ય જોઈએ ને કઈ બાજુ ચાલવી જાણીએ અમે જગત સમજવા જેવું શું છે સમજાઈ ગયું કશું માગવા જેવું નથી એવું તમે સમજાઈ ગયું તમને સમજાયું તમે કોઈ ભૂલ થાય કે ખ્યાલ આવી જાય દાદા આવી જાય કેટલી ઉંમર થઈ 52 વર્ષ 52 પૂરા થયા મોટા મારા કરતા મોટા છે રાખતા નથી તારે શું જોઈએ કે
બાજરીમાં મકાઈમાં બધામાં આપડે આ મગને સાથે આપડે એક બાજુ રેતી લઈ આવીએ, જાડી રેતી, એક બાજુ મગ લઈએ અને બંને બધી ઊંચા બાંધીએ પાણી નાખીને તો પેલા મગમાં એવું ફેર પડે કે શું ફેર પડે? રેતી મના થાય એવું, કારણ કે આ લાગણીઓ ધરાવે છે માટે જીવ છે. મગ લાગણીઓ ધરાવે છે માટે જીવ છે. જ્યાં જીવ છે God is in every creature. એ ક્રિએચર એટલે જીવ, જ્યાં ક્રિએચર છે ત્યાં જીવ છે, જીવ છે તે ક્રિએચર છે. નોટ ઇન ક્રિએશન. મનુષ્ય બનાવેલી ચીજો એમાં ફેરફાર નથી. એ તમે ભાગી નાખો તો પાપ નહીં લાગે, પણ પાપ ક્યારે લાગે કે એની માલકીને પાલિકે પૂછવું જોઈએ કે તમને વાંધો નથી ને? ના, તો પાપ ના લાગે. નહીં તો એને વાંધો હોય તો એ પાપ લાગે ને, માટે બીજી ચીજ ને નુકસાન કરાય નહીં. હવામાં, પાણીમાં બધે જીવ ને જીવ જ છે. બધા જીવ થી જ ભરેલું છે. પણ એવરી ક્રિએચર ની અંદર જીવ છે, છૂટા જીવ નથી. ભગવાન છૂટા રૂપે God is in every creature, whether visible or invisible. આપણે સમજાવી વાત? આ છેલ્લી વાત, આગળ બીજું જાણવા જેવું નથી. માટે લોકો કહે છે ક્રિએચર ને ઉપર કેમ બતાડ્યા લોકોએ? બકરીઓ ખાય છે રીતે, પછી બકરીઓ માસલા છે ખાય, લોકો વઢે ને. ભગવાન છે ને ખાવું શું કરે? એટલે ભગવાન મોકલી દે ઉપર, ભગવાન ઉપર રહે છે. ખાવ ખાય છે લોકો ખરા? ના ના, ઇન્ડિયન ના ખાતા, ઇન્ડિયન થોડા ઓછા ખાતા હોય. લોકો ખાય ખરા? એ લહેર થી ખાય. શું ખાય? ભગવાન તો ઉપર મોકલી દે. હવે સાચી એક ચાલે માણસ જીવનમાં દુઃખ થાય કે દુઃખ થાય. જીવ વગર ખવાય એવું છે નહીં. ભગવાને નક્કી કર્યું જીવન જીવનું જીવન છે. માટે દરિયાના જીવોને જે એમની છે એ કુદરતી રીતે ચાલવાની. મનુષ્ય શું કરવું? મનુષ્ય જે જીવને હાથ અડવાથી આમ ત્રાસ પામે છે, ભય પામે છે, મરી જાય જીવ, એને જે બીક લાગે છે, જેને જીવવાની ઈચ્છાઓ છે, એનો જીવ મરાય નહીં. એ જીવને ત્રાસ પણ ના પાય. શું કરું? અને જેને ભાન નથી હું મરી જઈ, એ મને મારી નાખશે, એવા આ દૂધી નાહી જાય. આપડે કપા દઈએ તો આવડું મોટું પોરું હોય નાચી જાય, રોદવાડી દોડધામ કરી પેલે. અને બકરી બચ્ચું નાનું હોય તો ને. એટલે આ બધું જે જીવો ને ભાન નથી એ જીવો ખાવ કે છે. શું કે? એકેન્દ્રિય જીવો જે ત્રાસ પામતા નથી એને ખાવ કે છે. શું કે? ખાવ તો દોસ્તો બેસવાનું નહીં કે છે. ના, એ તમે ખાઓ અને તમે માણસ જીવો એનાથી, એના ખાવાથી. એટલે તમે જીવીને સારો યોગ કરો, ભગવાનનો યોગ, એ 100% કમાવો. તમે જીવો તો કમાવો, 100% કમાવો, તેમાં 10% એમને જાય તો દંડ પાપ કરેલો. એનાથી એમની ઉર્ધ્વ ગતિ થાય. એ બીજ બે ઇન્દ્રિયોમાં આવે એટલે એમને પણ લાભ થાય છે, તમને પણ લાભ થાય છે. સાથે આવું ભગવાને નક્કી કર્યું.
વાત ગમે એવી છે, વાત મંજૂર થાય એવી છે. હવે તમે કહો છો હું ગોકળબીજ છું, તમારા જે બધા ભેગા થયા છે કે ખરેખર ગોકળબીજ છે ને? ખરેખર ગોકળબીજ નામ આપેલું એટલે જે થઈ શકે. ખરેખર ગોકળબીજ છે ને એવું કે શું? આ ગોકળબીજ તમારું નામ નહીં? એ નામ હે? એ નામ ખરેખર ગોકળબીજ કે ખરેખર ગોકળબીજ તમારું નામ? શરીરનું નામ આપેલું એ તમારું નામ તો તમે કોણ તારે? એ તો ખબર નથી. આ શરીર ને બધા ઓળખે. તમને સમજાયું? ખરેખર ગોકળબીજ નહીં આવે કે છે ને? તમે કોણ એ ત્યાંથી અધ્યાત્મ શરૂ થાય. શું કહ્યું? અને ખરેખર ગોકળભાઈ એ ભ્રાંતિ. બસ આ લાઈન ભ્રાંતિ, આ ભ્રાંતિ ઉડી અને ખરેખર કોણ એ અધ્યાત્મ. શું કહ્યું? હવે શું અધ્યાત્મ બીજું તમારે જાણવું છે? તમે અધ્યાત્મ કોણ છો, હું કોણ છું એ જાણવા માટે આ જગત છે. હિન્દુસ્તાનના મનુષ્યનું કોણ છે જાણવાનું, અને હિન્દુસ્તાન સિવાય બહારના જીવોને કોઈને દુઃખ આપવું નહીં એવો ધર્મ પાળવો. શું કહું છું? એને હું કોણ છું એ જાણવાની જરૂર નથી. હું કોણ છું એ જાણવાનો અધિકાર કોને છે? કે જેને પુનર્જન્મ સમજે છે ત્યારે. મારી જવાબદારી ઉપર જ આ છે. અહીં તો ભગવાનની જવાબદારી નહીં. બોલો તમારે શું જોઈએ બીજું? હું કોણ છું એ જાણીને આવશે ને કાલે? હું કોણ છું એ જાણીને આવશે ને? બધા પૂછજો ને કે બધા પૂછ્યા બધી કે અગાવાળા કે કોણ છું કહેવાનું બધા ખબર પડશે ને? કાલે ખબર લઈને આવશે ને? કાલે આવશે પરમ બધા પૂછીને લાવશે કોણ કહે એટલે હું તમને છૂટું કરી આપીશ. હું તમને રિયલાઇઝ કરી આપીશ. તમે શ્રદ્ધા દે એવી શબ્દ થી કામ ચાલે ને. આખા 4 વેદ વાંચે ને તો વેદ શું બોલે? ધીસ ઇઝ નોટ ધેટ, ધીસ ઇઝ નોટ ધેટ, ધીસ ઇઝ નોટ ધેટ, ધીસ ઇઝ નોટ ધેટ. તું આત્મા ખરું છે હોય નહીં કે વેદમાં આત્મા હોય નહીં. આપણે વેદને પૂછીએ કે વેદ શું કરે છે? વેદ તો શબ્દ રૂપે છે અને આત્મા તો સૂક્ષ્મતમ રૂપે છે. આત્મા તો અવક્તવ્ય છે, એટલે શબ્દ થી કામ ચાલે એવું નથી. અવર્ણનીય છે એટલે શબ્દ થી વર્ણન થઈ શકે. શું કરવું અમારે આત્મા પ્રાપ્ત કરવા પડશે? વેદના ઉપરી જે ભેદ વિજ્ઞાની કહેવાય છે ત્યાં જાય એટલે તને કે છે વેદના ઉપરી કહેવાય ભેદ વિજ્ઞાની. આત્મા અને બીજી બધી વસ્તુ છૂટી પડે. પાપ કર્મો નાશ કરી, સર્વ પાપો ને ગોટો વાળી નાશ કરી નાખીને છૂટી પડે. આ પાપ ને લઈને ત્યાં બધું વાગેલું છે. એવું પાડ્યું છે છૂટું. બીજી સી માગણીશ કહો, તમારી સી માગણીશ કહો? કોઈ જાતની નહીં. टाइम થઈ ગયો કે વાણી માટે बड़ौदा में हमारे घर में जरूर आना. मैं आऊंगा जरूर. हमारा घर है ना उधर. आपका घर उधर? हाँ, मेरा मदर फादर उधर रहते हैं. अच्छा, आप ही इधर रहेंगे खाली? मदर फादर उधर बड़ौदा? हमारे 4 भाई है, 2 इधर है, 2 अमेरिका. अभी मदर फादर अमेरिका. आपका बाल बच्चा? इधर ही है, ये 2 बच्चे. मिसेस अभी घर पे. अभी मिसेस और एक बच्ची घर पे गए क्योंकि अभी निकलने गए तो थोड़ा कपड़े वपड़े सब बाहर रख दिए थे तो कलेक्टर ने रख देना क्योंकि हम तो निकल आए ऐसा ही कि आधा घंटा 2 घंटा बैठ के 4
कभी आप फ्री है तो आ जाना घर पे कभी भी। अभी उसको बोल रहा हूँ, उन्होंने देखा है। મને વધારે ખબર મને નહીં ખબર કર્મ પ્રમાણે ચાલતું હશે ને? કર્મ પ્રમાણે ચાલતું હશે ને? હા કર્મ પ્રમાણે ચાલે. કર્મ પ્રમાણે ચાલે. કર્મમાં એવી સ્થિતિમાં આવવું છે. આવું છૂટે એમાંથી છૂટવું પડે છૂટે તેવું છે કર્મ ભોગવવાનો ખરો, બાંધવાનો નહીં. બંધવાનો નહીં ફરી 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 ભોગવવાનો આવે એટલે બંધી નહીં. ખરાબ થઈ ગઈ ગમે તે માણસ કોનો કાગળ નથી. Why nobody else can give this knowledge besides Dada? કોનો છે છે? I think આય આય. બુદ્ધિ ખરાબ થઈ હોય ને તો બધા આપી દે. તારી ખરાબ થઈ છે शराब खिलावी। બીજો કોઈ ખરાબ થઈ હોય ને આપણે પૂછીએ કે તમને બુદ્ધિ ખરાબ થઈ હોય તો બધા આપો ભાઈ. શું કહે? ના મારી બુદ્ધિ બહુ છે એટલે આપણે બધા કાયદો એક બુદ્ધિ ખરાબ થઈ ગઈ સમજાવી દઉં સમજાઈ ગયું સમજ પડી સમજ પડી. આપણે સાચું શું જોઈએ છીએ પૂછતું એ નથી ને કોઈ. જોઈએ છે એમ જોઈએ છે એમ કે છે સાચું સુખ જોઈએ છે એટલે એમને મેં કહ્યું કે સાચું સુખ કેવી રીતે દાદા શું કરે છે? કે છે બધાને કોને કોને સાચું સુખ જોઈએ છે? આ શું કરે છે? સાચું સુખ જોઈતું હોય હાથ ઊંચો કરો બધા. જેને નંબર લગાવો એ લગાવો. સાચું સુખ કોને બધા જી દાદા આવો આવો અસુરભાઈ. આ બધું સાયન્ટિફિક છે એટલે વૈજ્ઞાનિક છે ને તો જે પૂછવું એ પૂછાય. આ દુનિયામાં આ જગત ના જે સુખો છે ને ભૌતિક સુખો એ બધા હેન્ડ વાળા છે. કેવા છે? હેન્ડ વાળા નથી. પછી થોડી પછી પાછું ઉઘાડી બોલે. મન ગુચાય બુદ્ધિ ગુચાય તો કાયમ નથી. બોલું બધી જાય શું કેમ એમને જ્ઞાન હોય ત્યારે મને બહાર નાનો જ છે નાનો હઈશ ત્યારે એમ કે છે. ત્યારે નાનો હઈશ એમ કે છે. ના ના ત્રીજી સાલ આપણે ભેગા થયા ને આપણે અહીંયા લંડનમાં. હા પહેલી વાર તમે પણ બીજી બધી તાલ ખાધો નહીં મારે. હવે ખાહે ને દાદા આપણે જો ટાઈમ ખવડાવી દઈએ. ટાઈમ છે ટાઈમ તો હોય ને બધું ટાઈમ કરાય ખરો. ટાઈમ તો કડાય કરો કે કઈ વારે છે? મંગળવારે છે. કયો ટાઈમ? સાંજે 7 થી 10 છે. કાઢીશું એવું છે. મગજની શાંતિની જરૂર છે, પૈસા શાંતિ ના વળે. પૈસાથી શાંતિ ના વળે, મગજની શાંતિની જરૂર. આંતરિક શાંતિ ના થાય. આંતરિક શાંતિ ના થાય. દાદા ને 27 વર્ષથી ટેન્શન થયું નથી.
ટેન્શન મેં જોયું ને 27 years. બીજી ચિંતા તમે જોયેલી જ ના હોય, ટેન્શન ના થાય નહીં આપણી પાસે. દાદા ખાય છે પીએ છે બધું ઢોકળો ખાતા ને અથવા એ ખાતા સાદી પર વિજ્ઞાન છે આ તો. વિજ્ઞાન ના હોય તો વિજ્ઞાન સાયન્ટિસ્ટો નહીં તમને કહ્યું તમારે આગળની વાત જોઈએ તો આગળની વાત ના આપીશ. તમે જે જાણો છો એની આગળની વાત ગુજવાડા વાળું છે આખો આખો જનાક નીચું કરજો. એવું તમે જ્ઞાન આપું ને આ શ્રીરામ જ્ઞાન શું છે દાદા સમજાવો ને. બધાને ખ્યાલ નથી જ્ઞાન શું આપો છો, શું છે? તારું નામ શું? હું હર્ષદ છું દાદા. ખરેખર હું પૂછ્યું કે તું હર્ષદ ખરેખર છું, તું શું જવાબ આપું? ખરેખર હર્ષદ છું એવું કહું ત્યાં તું શું જવાબ આપું? હું હર્ષદ છું. હે હર્ષદ છું. ખરેખર હર્ષદ છું એમ તું કહું તારું કહું ભાઈ તારું નામ હર્ષદ છે. એક્સેપ્ટ આઈ એક્સેપ્ટ your name is Harshad, not you are. તો તું શું કહું? I accept your name is Harshad, but not you are. તો તું શું જવાબ આપીશ? જવાબ આપવાનો તો હર્ષદ એ જ ગુચવાડો છે ને તો એ જ ગુચવાડો છે ને, શું જવાબ? આત્મા નથી ઓળખાતો. beginning ગુચવાડા, root cause of the world. આ વર્લ્ડ નો રૂટ કોઝ છે. વર્લ્ડ ઉભું થવાનું કારણ સેલ્ફ ઇગ્નોરન્સ ઇઝ માયા. માયા ત્યાંથી બધું ઉભું થયું. શું કહે? ઇગ્નોરન્સ પર ગયું એટલે ધ્યાન ગયું. શું કહે? જો નાથા બી સમજી ગયા. હવે ટાઈટ થયા મળે બધું ટાઈટ કેવું થતા વ્યવહારમાં એવું કહેવાય હું જ્ઞાન આપું. આજે બધા તરત જ્ઞાન કર્યા છે ને એ તો બધા રિલેટિવ જ્ઞાન કહેવાય. શું કહેવાય? અને જ્ઞાન રિયલ છે. શું જેવું છે? જ્ઞાન જોઈએ. રિયલ જોઈએ. રિયલ વાસ્તવિક. પુસ્તક નથી આપણું વાંચ્યું બધા? ના મેં કોઈ નહીં વાંચ્યું. ના મેં નથી વાંચ્યું. આપણે કઈ લાયા છે ભાઈ? મોટા મોટા પુસ્તકો લાવો અને જ્ઞાન લઈ લે. શું આવડું બધું દરિયા બરિયા બધું કુદરત બને. કુદરતમાં દરિયા એ બધું તો કુદરતમાં થયું. ભગવાન ખોરવાનો ટ્રાય નથી કર્યો. હશે તો ખરા ને ભગવાન. ધંધો તો આપણને નથી ખબર. ટ્રાય નથી કરી. લોકો લાગે છે એ વાત કુદરત ને લીધે આ બધું થયું છે. મનુષ્ય દુનિયા બનાવી છે. એટલે મારે કેવું પડે છે આ લોકો કે છે સાંભળો બેન, એમ તો અમારા માનીએ છીએ ક્રાઇસ્ટે કહ્યું God is correct by Christian viewpoint, Indian viewpoint, Muslim viewpoint, not by fact.
By fact, only scientific circumstantial evidence says that the world is the puzzle itself. Itself puzzle થઈ ગયું છે. શું છે? કેવી રીતે થયું તે પણ દેખાડવા તૈયાર છે. તો વિજ્ઞાનથી ઊભું થયેલું છે. વિજ્ઞાન એ કુદરત જ છે ને, કુદરત ને વિજ્ઞાન નો એક જ મેળ છે. કુદરત ને જાણવી એનું વિજ્ઞાન અને કુદરત ને ના જાણવી એનું અજ્ઞાન. કુદરત ને જાણવી જોઈએ. કુદરત એટલે સાયન્ટિફિક ભેગા થાય પાણી થઈ જાય એવી રીતે ભગવાન એક રહી ભગવાન ના પછી અર્થ જ નથી ને. ભગવાન છે જ મને કે ક્યાં રહે છે, મને શું લાગે છે, ઉપર રહે છે કે ઉપર તો બાપો રહેતો ઉપર કોઈ નથી એના ઉપર આકાશ છે કે કોઈ છે. ત્યારે જરા એડ્રેસ સાચું આપશો તો લખો God is in every creature, whether visible or invisible. God is in every creature, whether visible or invisible, not in creation. જે man made છે વસ્તુઓ એમાં નથી. નેચરલ મેડ છે man made, not in creation.